Ini kayak gini, baca selawat, sedisadat 11 kali, mau tidur 11 kali. Insya Allah antum juga bisa dapat syafaatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hajat-hajat antum semua dikabulin, yang susah digampangin sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ini hadiah buat anda ya, hadiah dari Habib ya. Jangan mulu ini top up ya. Nggak main, apa yang main? Oh nggak main game bagus. Ngaji betul ya? Yang ngaji baru. Yeah. Ini orang bagus nih, anak yang bagus. Deh, sallu ala Muhammad. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد هانا للقلم حقت ما حرقته في الأنامل مما استفاده فهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائه الذي هي حسن الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أحبار وآثار ليتشرف بكتاب الكرم والقرطاس وتتنزه بأعدائك أسماع والأبصار صلى الله عليه. وقد بلغنا في الحديث مشهورا أن أولى شيء خلق الله أن نعرف عنه في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلق برز في العالم ومنه تفرع الوجود حلقا بعد حلق فيما حدث وما تقادم. وقد أحرز عبد الرزاق بإسناده عن جابر عبد الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد عدت رواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفه مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبدر من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من سلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم الكريم إلا من حسد بتكريم به الكريم عبد الله عبد المطالب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المحافظ آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه زلف عبد الله فالقاه إلى بطنها فضمته أشاؤها بمعاونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصانها وحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا حتى مر شعري بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة لتبسط على أهل هذا العالم فيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجده السليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علق به هذه الدرة المكنونة والجرة الموصونة والكون كله يسبح ويمشي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إسراق هذا الشراط والعيون متسوقة إلى بروز
المتزوقة للاعتقاد جواهر كنوزه صلى الله وكل عليه الدابة للكراش نقصت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحمل أبي غلام من بركات والشهادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متتنبهة بإسر الفرى بملاقة أشرف البريات وبروزه من عالم وفي عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور وأشر الله في وجود بهجة التكريم ومسكت في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Hadirin, seperti biasa sebelum kita lanjut pembacaan maulid fasal akhir dan ditutup dengan qiyam, kita akan ikuti pembacaan dan pembahasan kitab Nashidiniyah dan ceramah-ceramah agama. Pembacaan dan pembahasan kitab Nashidiniyah akan disampaikan oleh Ustaz Kiai Haji Muhyiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala al-Imam Qutb al-Irsyad wa Ghawsul Ibad wal Bilad al-Imam al-Qutb al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad al-Haddad fi kitab Nashidiniyah wal Wasaya al-Imaniyah ila an qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi fid darin amin radhiyallahu ankum. Wa qawluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Amrun bil i'tisami bidinillahi wa huwa at-tamassuku wal akhdhu bihi wal istiqamatu alayhi wal ijtima'u ala dhalik. Wa nahyun an tafarruqi fihi li'anna al-jama'ata rahmatun wal furqatu 'adabun wa yadullahi ma'al jama'ati kama qala alaihi salatu wassalamu. Wa lamma kana qiwamu hadzal din asy-syarif wa asluhu bil ijtima' wal mu'awanah wa ittihad al-kalimah kana al-iftiraqu fihi wa adamul musa'adati ala iqamatihi mujiban liwahnihi wa dha'fihi fa dhahara anna al-ijtima'a fi ad-din aslu kulli khairin wa salahin wa tafarruqu fihi aslu kulli syarrin wa bala'in. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu kemarin Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Nashidiniyah telah menjelaskan kepada kita tentang yang namanya kasih sayang, tentang yang namanya kita harus menghormati yaitu sesama kita. Maka pada malam hari ini beliau menasihati kita dengan memulai daripada yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya dan jangan kalian berpecah belah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk bil-i'tisam bidinillah. Apa itu i'tisam bidinillah? Apa itu artinya daripada kita berpegang teguh dengan tali agama Allah? Yaitu tidak lain tidak bukan beliau menjelaskan at-tamassuk bihi wal akhdhu bihi wal istiqamatu alaih wal ijtima'u ala dzalik. Ternyata yang dimaksud dengan berpegang teguh itu adalah kita benar-benar terikat. Kita benar-benar loyalitas kita kepada agama kita. Kita setia dengan agama kita. Bahkan bukan cuma itu, kita istiqomah, continue menjalankan ajaran agama kita. Dan beliau juga berpesan bukan cuma dengan modal istiqomah, bukan cuma kita berpegang teguh saja, akan tetapi beliau menasihati kepada kita ijtima'u ala dzalik. Dianjurkan kita selalu bersatu,
disanjurkan oleh beliau kita selalu berkumpul dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala di akhirnya, wala tafarraqu, jangan kalian berpecah belah. Ini adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk berpecah belah di dalam agama Allah. Kenapa? Li'anna jamaah rahmah. Karena yang namanya kita berkumpul, yang namanya kita bersatu, itu adalah rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, kalau kita berpecah belah, kalau kita tidak bersatu, maka ini tidak lain tidak bukan adalah azab, sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan di dalam hadisnya, wa yadullahi ma'al jamaah, bahwasannya tangan Allah Subhanahu wa taala itu selalu bersama jamaah. Bahwasannya apa? Menunjukkan bahwa penjagaan Allah, perhatian Allah, pertolongan Allah, dan semuanya itu ada kalau kita mau berjamaah, mau berkumpul. Lihat bagaimana kita diajarkan oleh agama Islam. Sholat aja kalau sendiri dibandingkan dengan sholat berjamaah, beda kelipatannya. Bahkan kita bukan cuma berjamaah doang, tapi dianjurkan kita sholat di masjid. Kita berkumpul beserta yaitu tetangga kita, saudara kita, teman kita. Dianjurkan 5 kali sehari kita berkumpul. Ada rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan. Bahkan kalau nggak bisa setiap hari ke masjid, kita diwajibkan untuk sekali aja, seminggu sekali aja kita kumpul di masjid, yaitu dengan yang namanya sholat Jumat. Bahkan kalau bisa harus kita ini berkumpul setahun minimal 2 kali. Apa itu? Ada yang namanya sholat Id, ada yang namanya itu Idul Fitri, ada Idul Adha. Itu 2 kali dalam setahun kita diminta untuk berkumpul bersama-sama. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, ketika tiang daripada agama yang mulia ini sekaligus pokok pondasi utama di dalam agama ini, itu apa? Bil ijtima' wal mu'awanah wa ittihadil kalimah. Ternyata akarnya semua nih, tiangnya semua, asalnya semua itu ada 3 di dalam agama. Yang pertama, kita harus berkumpul. Kita harus yang namanya saling tolong menolong. Kita ini harus yang namanya satu suara, satu kalimat. Kita sama opini kita, kita sama pandangan kita sama pendapat kita. Maka kata beliau, kana al-iftiraqihi wa adamul musa'adah ala iqamati mujiban liwahnihi wa dha'fihi. Kalau kita berpecah belah, kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak mau saling tolong menolong, bagi orang yang memiliki kelebihan harta, maka tolong agama ini dengan hartanya. Bagi orang yang memiliki jabatan, coba tolong agama ini dengan birokrasinya. Bagi orang yang memiliki kelebihan ilmu agama, sebarkan ilmu agama ini dengan dakwah. Bagi orang yang nggak punya apa-apa, korbankan dengan waktunya. Kita berkumpul bersama-sama. Kalau nggak ada saling tolong menolong di dalam mendirikan agama ini, maka akan menyebabkan kepada kelemahan, menyebabkan kepada kelesuan agama ini. Maka nampak kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwasannya kalau kita bersatu, kalau kita berjamaah, kalau kita berkumpul bersama-sama di dalam agama ini, merupakan aslu kulli khairin wa salah, merupakan pokok utama dari segala macam kebaikan, dari segala macam kemaslahatan. Kumpulnya kalau kita bersatu. Sebaliknya, wattafarruq fihi aslu kulli syarrin wa bala. Kalau kita berpecah belah, kalau kita tidak sama opini pandangan kita, tidak bersatu, maka ini adalah cikal bakal dan segala macam keburukan, dari segala macam mara bahaya bencana. Makanya kita diajarkan bagaimana guru kita Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf mengajak kita
dari tempat ke tempat, dari wilayah ke wilayah. Orang Jakarta Utara dibawa ke Jakarta Selatan, nanti acara di Jakarta Selatan dibawa ke Jakarta Pusat, nanti kita silaturahmi lagi kemana? Ke daerah Bekasi. Ini tidak lain tidak bukan adalah ajaran guru kita, mempersatukan umat, mempersatukan ulama, agar kita ini dijauhkan dari mara bahaya bencana. Inilah daripada keinginan guru kita Habib Hasan bin Ja'far Segaf yang diteruskan oleh putra-putranya, yang mana kita lihat pada malam hari ini. Kita doakan mereka agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan kejayaan, diberikan kekuatan untuk memikul dakwah ini. Al-hadiniyah wa likulliyatin salih wa la mana wa salaf wa la mana Habib Hasan bin Ja'far Segaf ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siril al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka pencinta-pencinta sejati, mana yang tidak bukan sejati. Sebab ruh orang-orang salihin berada di dalam hati kita, walaupun kita tidak bisa melihat dengan kasat mata kita. Tapi yakinlah bahwasanya Habibana Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf selalu menghampiri pada pencinta-pencintanya dimanapun mereka berada. Kakala dari dosaid yang disampaikan, yang dibacakan ketika guru kita masih ada, beliau pasti menyentuh hati pada pencinta-pencinta beliau. Namun yakinlah walaupun beliau tidak ada, tapi ruh suci beliau tetap bersama kita kepada orang-orang pencintanya. Yusyirru ma'u ma'aman ahab, dikumpulkan seseorang hamba nanti di yaumul qiyamah bersama orang yang dicintai. Kami pun dengan Habibana Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf, dengan Ustaz Ahmad Raudhani dan Ustaz Abdul Razak, sama-sama belajar di Darul Hadis. Saya kenal betul Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf karena beliau selalu berjalan dengan saya kemana-mana dengan saya. Bertahun-tahun kita duduk di Darul Hadis sama-sama. Memang ada keanehan yang ada di dalam pribadi guru kita. Enggak sama dengan teman-teman sama-sama Sadah Alawiyin, tapi Habib Hasan ini ada keanehan. Orangnya tekun ibadah, kemudian hormat takdim sama seorang guru. Kalau malam saya ngelihat jam 1 beliau bangun sholat tuh di bawah. Saya lihat memang masih kecil Habib Hasan, emang demen beribadah, kemudian jarang bergaul sama orang-orang banyak kecuali orang-orang tertentu saja yang dekat dengan beliau. Jikirannya, tahmidnya, baca Qurannya, sholatnya, jalannya lurus, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu dijaga Allah ta'ala dan diberikan asrar ilahiyah, cahaya ilmu ilahiyah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, min ibadihi majasya, dari hamba-hamba yang Allah kehendaki. Oleh karena itu wafatnya guru kita bukan berarti putusnya dakwah Islamiyah ataupun terputusnya kita hadir di majlis-majlis ilmu seperti ini. Orang yang cinta walaupun beliau tidak ada secara jasad, tapi ruh orang-orang soleh selalu mendampingi kepada pencinta-pencintanya dimanapun kita berada. Orang yang menyambung silaturahmi, hubungan batin dengan guru-gurunya. Orang yang telah wafat itu lebih cepat, lebih dekat hubungan batin ketika beliau masih hidup. Kalau masih hidup ini hubungan batin dengan murid-muridnya itu terhalang dengan peribadatan, dengan dakwahnya dan sebangsanya.
Tapi orang yang telah wafat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan batin begitu cepat dimanapun para murid-muridnya berada. Tatkala muridnya menyebut nama gurunya itu akan menghampirinya, yakin dan percaya bahwasanya Habibina bin Hasan bin Ja'far As-Segaf selalu di hati kita. Amin. Oleh karena itu jangan tinggalkan Majlis Nurul Mustafa. Kelak nanti di hari kiamat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yauma nad'u kullu nasin bi imamihim. Pada hari itu manusia nanti akan dipanggil Allah Ta'ala kepada pemimpin-pemimpinnya. Bahkan Imam Arif bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas, beliau mengatakan memuji kebesaran Imam Arif bin Abi Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Beliau mengatakan inna Abdullah bin Umar Asy-Syatiri yub'asu ummatan wahidatan wa yahmilu rayata wa yu'ti jaddu sallallahu alaihi wasallam wa min wara'il ulu. Beliau mengatakan kewalian Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Beliau mengatakan sesungguhnya Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri nanti di hari kiamat dibangkitkan Allah Ta'ala menjadi umat yang begitu banyak. Beliau membawa bendera, memberikan bendera itu kepada datuknya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di belakangnya itu adalah jutaan para murid-muridnya. Oleh karena itu kita belajar kepada orang yang silsilah-silahnya pada aulia, apalagi min sadatul alawi, nasabnya langsung kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang saya bisa sampaikan karena saya kurang pandai di dalam berbicara. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila taufik wal hidayah wa biridha walinakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matikan lampu.
فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا على محمد. عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك تضرب يا هلال مكاني فما سار اليوم في غرات واستضيء بجمالي أقابل حسني تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ونال بشراب سابي واستمير ليس ينفد حيث دينا أطاعت جمعا فخرا مؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك خير بكل حمد جمال يسر هدى إلهامنا بوجود المصطفى هادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام